Uyudim ishni. Shimoni samarida. Ana yo'l. Zerkaguch. Brafni? O'tirib tayyormi o'sha? Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Assalomu alaykum tomoshabin aziz. Bu galgi mehmonimiz sizni istaklaringizga binoan biz aziz insonimiz So'xni farzandi Mastaka Mirzayevga taklif qilganmiz. Avvalambor siz xush omading. Bugungi sonimizni, bugungi dasturimizni biz bekorga shukrona deb nomlamaymiz. Chunki mana siz qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar bizni So'ximizni farzand. Shunday ekan, o'z vaqtingizni haligi ayamas uchun minnatdorchilikni bildiraman. Tashakkur taklif qilgan mendan beri xursandman. Boshim osmonga yetdi, hozir hayajondan nima deyishni ham bilmayapman, chunki sababi inshaalloh yoshlar bilan bo'lib man shu yoshlarga qaytish niyatim. Tashakkur baroy taklif, baroy ehtirom. Bavar doramki kanali javoni shuma یعنی شبکه جوانی و جوانی رو میاریم و بهاری عمرمان رو میاریم و اصلا انسان باید همیشه جوان باشد. انسان باید همیشه با آرزو زندگی کند، با نیتی نیک، آرزوهای نجیب. تشکر می‌کنم. سلامت باشید. ما حرکت دایم یک زنگی اولین رو قبول کنیم. بلاشی. السلام علیکم. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Firdasiz. Hozir mana biz ustoz, aziz ustozimiz Mas'ud Mirzayev bilan hozir jonli efirda mana suhbat bo'lyapti. Ustozga sizni savollaringiz bo'lsa bemalol berishingiz mumkin. Marhamat. Alo. Alo. Marhamat, ustozga savollaringiz bo'lsa bemalol berishingiz mumkin. Televizor ko'rib turasizmi? Televizor tomosha qilib turasizmi televideniyani? Ha? Mana hozir So'xda asl farzandi Mastaka Mirzayevni hozir taklif qilganmiz. Hozir jonli efirda hozir bizni tinglab tomosha qilayotganlar bor. Shu ustozga savolingiz bo'lsa marhamat. Alo. Masalan, qanaqa savol? Siz jurnalistikaga qiziqasizmi, jurnalistika yo'nalishiga? Xo'jayman. Xohlaydigan bo'lsangiz hozir sizning nomingizdan ustozga men savol beraman. Qo'ng'iroq uchun rahmat. Shoularimiz 20:00 da boshlanadi. Hozir ustoz bilan shukrona suhbatimizni davom etamiz. Ustoz, mana shu sizga beradigan birinchi savolimiz, mana muxlisimizdan qo'ng'iroq qildilar. Aynan mana shu jurnalistika kasbini tanlashingizga nima sabab bo'lgan? Masalan, shifokorlik bor, haydovchilik bor, boshqa yo'nalishlar bor. o'zbekcha javob beraman. Chiqilqi qo'ya javob bering ustoz. از این سبب که این شنونده اساسی ما اگر سوخیا باشه ما میخوایم با زبان فهماتر صحبت کنیم، با زبان مادری ما. در این برابر با زبان ازبکی هم حرکت میکنیم، چون من به زبان بسیار احترام میگذارم. ما باید وقتی که ازبکی گم میزنیم باید زبان ازبکی باشه، وقتی روسی گم میزنیم باید روسی باشه و وقتی تاجیکی گم میزنیم باید تاجیکی باشه. احترام بر زبان این احترام به انسان است. احترام به زبان دولت و خاصتا که زبان ازبکی زبان دولتی ماست. از همینجا میگذاریم و جواب سوال شما. اسلحه اساسی ژورنالیست، من امروز میگم بلاگر، روزنامه‌نگار، عموما خادمان واسطه های اخبار عامه، آنهایی که سخن خود را برای مردم میگویند توسط شبکه‌های اجتماعی، توسط رادیو، توسط تلویزیون یا روزنامه. اسلحه اساسی زبان است. من برای آنهایی که میخواهند کسب ژورنالیستی را انتخاب کنند، اولین البته برای نصیحت کردن حق ندارم، لیکن تکلیف من همین است که پیش از همه باید زبان را آموزم، چون که اندیشه ما، تفکر ما، مقصد ما با واسطه زبان فهمانده می شود و میگویند که اگر زمان نمی بود مرده چرا خاموش است. بهترین جوهر گنجینه هستی سخن است، گر سخن جان نبود مرده چرا خاموش است. و ثانیا من اصلا آموزگار هستم، اما با کسب ژورنالیستی، با کسب روزنامه‌نگاری هنوز سالهای 87 شروع شده بود. پس از ختم دانشگاه در تاجیکستان، در ناحیه قبادیان،
در روزنامه ناحیوی، بعدا در رادیو تلویزیون، بعدا در ازبکستان و وطن خودمان برگشتیم که اون وقت زمان شوروی رو و خوشبختانه گذشت، مستقل شدیم در ناحیه رشتانی و بعد به مدت 7-8 سال تأسیس روزنامه ناحیوی، تأسیس تلویزیون و امروز یک مقصد که به فکرم کار کردن بود، به همین مقصد رسیدیم. در تلویزیون ولایت فرهنگ رادیو هم تلویزیون و 2 سال در شرکت تلویزیون و رادیوی ملی جمهوری اسلامی ایران کار کردن نصیب شد. و خلاصه من به دادران خودم، به خواهران خودم، به آنهایی که میخواهند کسب ژورنالیستی را انتخاب کنند یک نصیحتم است: اگر گویی که بتوانم، قدم در نه که بتوانم. اگر گویی که نتوانم، برو بنشین که نتوانم. هیچ کس از مادر خودش ژورنالیست تولد نشده است، شاعر تولد نشده است، سیاستمدار تولد نشده است، حاکم تولد نشده است، پرزیدنت تولد نشده است، یا مثل شما راهبر اتفاق جوانان تولد نشده است. این حرکت اجتماعی هر کسی که حرکت میکنه البته به مقصد میرسد. فقط حرکت، خواندن، مشق، تمرین و صبر و برداشت سنگین. رحمت استاد راست گپ زدن به کم درمان هیجان هست. بمالو شما ازبکی بیاد ازبکی سوال جواب میکنیم. اگر چون من در نزد من استاد یک طالب جامعه در عمرم با یگان زبان صد نگذاشتم. مهم نیست که آدم با کدام زبان گم میزنه، مهم آن است که چی میگوید. بیاد نباشد زنگی نوبتی بوده است، قبول میکنیم. السلام علیکم. السلام علیکم. و علیکم السلام. جانی فردوسیز، من استاد مسعود Mirzayev bilan hozir jonli efirdasiz. Agar ustozga savollaringiz bo'lsa, marhamat, siz o'zi televizor tomosha qilib turasizmi? Ha? Mana hozir ustozimiz yonimizda turibdilar. Mana hozir ustozga agar savollaringiz bo'lsa, marhamat berishingiz mumkin. Ustoz va savolatdan bo'lsa, marhamat yer bemalol. Alo. Alo. Savolatdan bo'lsa, marhamat bemalol do'dan kirasiz ustoz bilan. Ha, ne bu بازی ساعت 8 میشه. بازی ساعت 8 مثلا چخیل بازی کنیم؟ بیاید با استاد دقت بازی میکنیم. Ha, xo'p, rahmat. Salomat bo'lishing, salomat bo'lishing. Ustoz, mana shu kunlarda to'g'risi bu bo'ldi. Bugun men sizdan taklif oldim. Chunki mana shu yoshlar shouda har kuni bo'lmasa ham 3 haftada 4 marotaba shu yoshlar bilan turli xil o'yinlarda, shoularni o'tkazib turgandik va sizga navbatdagi savolimni bermoqchiman ustoz. Agar xato qilmagan bo'lsam, birinchi mana shu So'x televideniyasida shu o'tganimizda birinchi, ikkinchi yillarda So'xda birinchi o'sha televizion studiya tashkil etilganda So'x Stora televizion. O'sha paytda men yosh bo'lishimga ham yosh qiyinchiliklar bo'lgan o'sha paytda kamera. Sizga shu birinchi boshlangan sizga yaqindan yordam bergan mana shu So'x televizionni tashkil etish sizga yaqindan yordam bergan bir inson haqida eslay olasizmi, xotirlay olasizmi? Aslan Stora این همچون کارخانه خرد نام نمید شده بود همان و با تشبس روشنجان اورین روشن اورین و دستگیری حاکم همان وقته ناحیه امان بهادر جان آبیدجانوف شده بود و واقعا اگر امروز تلویزیون صبح را با اون تلویزیون مقایسه کنیم افسانه است. افسانه است. چون که ما با عادی ترین یک کامپیوتر بود ویدیو مگنیتوفون بالاش کشان میشد رنگ تراکتورهای امروزه با همه ها منتج میکردیم. این خیلی کامپیوتر، این خیلی تجهیزات نبود. من به همه خاطر میگم که بسیار ها میگن که همین 20 سال یا 28 سال استقلال و خاصتا 3 سال آخر هیچی نشد. لیکن اگر یک چشم بگشاییم، اگر واقعا خودمون کار کرده باشیم، اگر در جریان باشیم، میبینیم که حیات امروز ما از حیات 3 سال پیشتره و حالا که بعد تاسیس تلویزیون زیاده از 20 سال شد. 20 سال شد. بعد 2-3 سال پیشتره از زمین تا آسمان فرق میکنه. فقط اینو دیده تا نسال نکنه فرق کرده.
Rahmat. چون بسیار شرایط وزنیم بود، معاش نمیگرفتیم، هوسکار، همون عشقی سخن. یعنی ما باید نشان دهیم به مردم ولایت، به مردم ریسپوبلیکا، به مردم جهان که سوخ ما هرچند که کوچک است، هرچند که یک حدود میلیک است، لیکن اینجا بزرگ جا است، تلویزیون داره. اون وقت واقعا اکثریت ناحیه ها تلویزیون نداشتن و این یک پیروزی بود که با تشبث اکبر روشن و دستگیری و غمخواری بی‌واسطه حاکم همان وقته سوخ بهادر جان آبیجان به دست آمده. ما یک خدمتگار بودیم خلاص. استاد باز یک من حاضر سوال منید کنی یوتیوب انا حاضر درود بی پایان از شهر ایرکوتسک مسعود که سلامت باشید. من حاضر سلامت باشید. سلام. من این طرفنده باز نویستودیان تا Farg'ona televideniyasida qaysi kunlari qaysi paytda tojik tilida dasturlar efirga uzatiladi? در تلویزیون فرغانه تلویزیونیاسida رادیو هر kuni soat 15:00 FM 98 تلویزیون dasturlari برنامه هموطن یعنی اگر تاجیک فهمن هر روز جمعه پخش میشه. هر روز جمعه پخش میشه ساعت 8 بیگاهی و روزانه ساعت 10-11 تکرار نمایش میشه یک شنبه. از بس که امروز پاندمی شد، کرانتین شد و بغیر از برنامه‌های اخبار که واقعا ضروری است، دیگر برنامه‌های تماتیکی وقتی کرانتین یعنی تنفس شد. کمتر. باز شروع شد کار شروع شد و وقتی که از صبح برمیگردیم حتما باز ادامه می‌یابیم. السلام علیکم. Assalomu alaykum. Men Ibrohimova Shams Qamar 25-maktabda. Shams Qamar, yaxshimisiz? Sizlaring yaxshimi? Rahmat. Singlim hozir siz hozir bizning studiyamizda mehmonimiz bor. Siz kelajakda kim bo'lmoqchisiz? Men kelajakda jurnalist bo'lmoqchiman sizlarga o'xshab. Hozir mana shu jurnalistlarning eng kattasi hozir bizning studiyamizda o'tiribdilar. Mastaka Mirzayev bilan assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men Ibrohimova Shams Qamar. Sizga necha savollarim bor edi. Marhamat. Bolaligingizda orzularingiz qanaqa edi? Birinchi bolalar Bolaligingizda orzularingiz amalga oshdimi yo yo'qmi? 50% amalga oshdi. Bolalarim bir dunyo edi. 50% amalga oshdi. Qolgan 50%ni amalga oshmaganining sababi men ba'zi vaqt dangasalik qilib kamroq o'qiganman, kamroq mashq qilganman. O'shaning uchun erishmagan bo'lishi mumkin. Yana savoling. Faoliyatingizni qayerda va qachon boshladingiz? Birinchi faoliyatingizni. Birinchi faoliyatimni men SR paytida, shu paytda hali aytib o'tdim. 87-yil Qabodiyon tumani Sharaf gazetasida boshlangan. Qayerda u Qabodiyon tumani? Tojikiston Respublikasi, hozirgi Xatlon viloyati, u paytda Qo'rg'ontepa viloyati edi. Keyin Rishton tumani Rishton haqiqati gazetasida, keyin So'x tumani Sadoy So'x, televizioni So'x, keyin Farg'ona viloyati teleradio kompaniyasi, orada bir 2 yil Eron milliy teleradio kompaniyasi. Bu haqida alohida to'xtalib o'tamiz Eron haqida. Bugun yana Farg'onada Farg'ona televideniyasida ishlayapmiz. Rahmat. Shams Qamar, mana savollaringizga javob oldingiz. Yana nima savollaringiz bor? Tilaklaringiz bo'lsa. Oila davrasida qanaqasiz? Oila davrasida qanaqasiz? Oila davrasida kimgadir dada, kimgadir kimgadir aka, uka. Ishlaringizda qiyinchilik ko'rganmisiz? Ishlaringizda qiyinchilik ko'rganmisiz? Albatta dunyoda oson ish bo'lmaydi. Oson ishni noni ham shirin bo'lmaydi. Qiyinchilik bo'ladiki, ish rivojlanadi, odam rivojlanadi, insonni jismoniy jihatdan ham, ma'naviy jihatdan ham badaniy rivojlanish bo'ladi. Qiyinchiliksiz, umuman qiyinchilikdan qo'rqadigan odam yaxshi dunyoga kelmasligi kerak. Shams Qamar. Kelajakda qanaqa rejalaringiz bor? Kelajakda Xudo xolasa rejalar ko'p. Yaxshiroq ko'rsatuvlarni, yaxshiroq eshittirishlarni tayyorlash, ayniqsa singlim, qizim, sizga o'xshagan yoshlarni
ko'ngillaringizga yo'l topish. Bu albatta oson ish bo'lmaydi, lekin shunga harakat qiladi. Shamsqamar, savollaringiz juda ham o'rinli bo'ldi. Ustoz, keling, mana shu joyda qo'ng'iroqimizni tugatsakda, Shamsqamar bir narsa esingizda bo'lsin, Xudo xolasa ertaga shu yerda bo'lsangiz, ustoz bilan borib uchrashishni xohlaysizmi ustoz bilan? Ha, albatta xohlayman. Unda bizni qo'ng'irog'imizni kuting. Ustoz bilan albatta borib, sizga ajoyib sovg'amizni topshirib, sizni tabriklab qaytib kelamiz. Xursandmisiz? Ustozlik kelajak ishlariga omad tilayman. Rahmat. Men ham sizni kelajak ishlaringizga, o'qishingizga omad tilayman. Xudo xolasa, men bir narsa demoqchiman. Jarsiz guftamonam. O'zbekcha gapiraveraymi? Bemalol chiqib gapirsangiz. Maqsad fahmoshalar. Bir narsani aytmoqchiman. Men bir narsadan doim afsuslanaman. Shu suhbatda haqiqatan ayollar orasidan yetuk jurnalist hali yo'q. Xudo xolasa birinchisi o'zingiz bo'lasiz. Rahmat Shamsqamar. Rahmat qo'ng'iroq uchun. Rahmat. Ustoz, mana bizni hozir tinglab tomosha qilayotgan nafaqat So'x tumanida, butun mana hozir Rossiya Federatsiyasidan yozishdi. Farg'onadan, Toshkentdan, hamma yoqdan insonlarimiz bor va bizda navbatdagi qo'ng'irog'imizni qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jonli efirdasiz. Ustoz bilan suhbatimiz davom etyapti. Shukrona deb nomlangan. Marhamat ustozga salomlar bo'lsa, savollaringiz bo'lsa. Xursandman, Tolibga hozirda YouTube'da kuzatdim sizlarni. Ustozga savolim shundayki, keyingi paytda yoshlar orasida shu tojik tilida ravon gapirish, adabiy tilda ravon gapirish muammo bo'lib qolyapti. Shuni oldini olish uchun tojik tilida adabiy ravon gapirish uchun qanday maslahat bergan bo'lardi yoshlarga? Xo'p. Yoshlarga maslahatim shunaqa bo'ladi. Avval biz nolardik, aytardik, mushkul bor, masalan, tojikcha kitoblar yo'q, yoki tojikcha she'rlar yo'q, tojikcha lug'atlar yo'q deb shikoyat qilardik. Lekin bugun internet orqali odam xohlagan vaqtda xohlagan adabiyotini, xohlagan nimasini topishi mumkin. Maktabdan tashqari til o'rganish bu bir kunlik, 2 kunlik ish emas. To'g'ri. Dog'iston mashhur shoiri Rasul G'amzatov aytadiki, inson bolasi uchun 2 yil yetarli tilni chiqsin. Ya'ni tilni chiqarishi uchun 2 yoshgacha. Ya'ni برای فرزند odam 2 سال بس است که و زبان برآورد. لیکن و 60 سال لازم است که و زبان آموزد. به همین خاطر هر روز لغت گفتن. امروز هم ما وقتی که کسی می‌نویسیم یا کار می‌کنیم باید لغت. من با دادرای خواهرای خودم با طلبه‌ها و دانشجوها هنگام درس در دانشگاه هم تکمیل می‌کنم همه یک چیزه. میلش قاعده اسم ندانند. البته دانستن شرط قاعده صفت ندانند. لیکن معنای کلمه فهمند. لغت آموزی، کتابخانه، شعرخانه. چونکه آدم زبان مادری خودش ندانسته و نمیتواند دیگر زبان را مکمل آموزد و این یک حقیقت اثبات شده تاریخ است. Rahmat. Mana bu savollardan javob beribdi-da. Salomat bo'ling. Rahmat, salomat bo'lishib boringizlar. Rahmat. Ustoz, mana hozir dar YouTube bozorni aytgan. Hurmatli, nimaga kanalimizga tashlayapsizmi? Hozir muxlislarimiz so'rayapti ovozlarni. Tez-tez So'g'ri yoshlar kanaliga tashlaylar. Xo'p. Mirzoxon G'oziyev nega viloyat radio kompaniyasida umuman ko'rinmaydi? Hurmatli Mas'ud Mirzayev nimaga ko'rinmay qoldingiz deyaptilar. O'sha oldingi shu nimadan hozir kim yozibdi hozir mana? Nega viloyat radio kompaniyasida umuman ko'rinmaydi hurmatli Mas'ud Mirzayev? Mirzoxon G'oziyev viloyat radio kompaniyasi qurmayotgani boisi ya sababash است. من سببش اگه بفکرم راجع وقتی که خیر میرزاخان پرسن البته که توجه سبب نبرآمدنشان اکبر میرزا امروز میدونم نه فقط لیکن در تلویزیون صبح وقت پاندمی هم وقت کرانتین هم صحبت شد ترانه‌هاشون بفکرم رفت در تلویزیون ولایت در تلویزیون ریاست یک قاعده هست باید لیسانس داشته باشه به لیسانس ما نمیتونیم اون صنعتکار رو گذاریم با وجود این ما حرکت کردیم که صنعتکارا هنگام صحبت دوام صحبت و اعصاب من میرزاخان غازی تاجبای و دیگر حافظایی که هستن من رحیم شاه چندی بار در رحیم شاه دادیم برنامه دادیم حرکت کردیم لیکن
به صفت کنسرت ماندن باید لیسنزیا باشد و قاعده‌های خودش طلبات خودش داره. rahmat. Akmaljon va Xobjonov So'x kanali qaysi vaqtda ishlaydi? Menimcha bu Akmaljon So'xda emaslar shekilli. Bu kishi hozir nimani so'rashyapti? So'x televideniyasi haqiqatan bir yangilik, tarixiy yangilik bu. Mana shu So'x televideniyasi ijodkorlari, ayniqsa Farhod Mirsharipovni tashabbusi bilan, takliflari bilan, muhtaram prezidentimizning g'amxo'rliklari bilan, viloyat hokimining g'amxo'rliklari bilan, bosh vazirimizning e'tiborlari bilan So'x televideniyasi keyinchalik xudo xolasa yaqin kunlarda butun vodiyga tarqaladigan bo'ladi. Hozircha Farg'onada ham, Andijonda ham, Namanganda ham agar televizorda ko'rsangiz So'x TV chiqib turibdi, lekin ayrim texnik sabablar va tayyorgarliklar bor. Bu shunchaki vodiyga chiqish, efir berish, ko'rsatuvlar berish oson ish emas. Tayyorgarlik jarayonlari ketyapti. Buni huquqiy qonuniy asoslari hammasi tayyor. O'zbekiston Milliy telekompaniyasini So'x televideniyasini rivojlantirish bo'yicha maxsus qarori qabul qilindi. Faqat ozgina texnik jihatlari qolgan. Xudo xolasa bu ishga tushadi. Demak, sabr qilishimiz kerak. Max Davronov Salomot Tashin az shahri Irkutsk, az qishloqi Xamutov, bashmu ham salom. Salomat bo'ling. Xo'p, bad navisodian, ina xondem, tak biznikini ham ko'taring telefonni. Xo'p, telefon qilinglar, javob beramiz. Xo'p, Mastaga iltimos du misra az she'rhoy loyiq ijod mikardid, xeli خوب نشد. نویسنده Ravshanbek Isoyev نویسنده. مرحبا استاد. تشکر. شما در اول گفتید که این برنامه شکرانه است و واقعا با شکر زیستن این سعادت انسان است. ما حالا اگر فرصت شود این شکر نه که فقط با زبان بگیم که خدا با شکر نه. ناشکری عشق است، همین پیر شدن ها، دل دادن و دل بردن و دلگیر شدن ها. وقتی که ما ناشکری میکنیم البته آدم پیر میشه. دو مصرع گفته بودم، دو مصرع خواندم. rahmat ustoz, deb zangi navbati bude است qabul qiling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bizni kichkintoy muxlisalarimizdan tanishamiz. Men Javohir Ozodbek. Ozodbek, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz bizga? Chashmadan. Chashmadan. Xo'p, bizga qanday savolingiz bor? Men ismlarni tanlayman. Ismlarni tanlasangiz, siz 1 soatdan keyin bizga qo'ng'iroq qiling. Hozir suhbat ketyapti. Soat 20:00 da. O'zingizni ismingiz nima? Nomaton chi? Allo. Ozodbek. Bu Ozodbekda buni. Ozodbek. Ma'nosini bilasizmi? Ha. Ozodbek degani nima degani bizga tushuntirib bering. Ozod. Ozod. O'zbekchasiga nima bo'ladi? Ozodbek. Aferin, salomat bo'ling. Rahmat. Soat 20 da qo'ng'iroq qiling. Rahmat. Ustoz, mana aka mana hozir ofarin Mas'ud aka, Ravshan Isoyev. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling va bu zangi navbatim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tanishamiz, jonli efirdasiz. Bugun Shukrona hozir dasturi ketyapti. Shukrona dasturida bizni aziz insonimiz Mas'ud aka Mirzayev hozir biz bilan jonli efirdalar. Mas'ud akaga ustozga beriladigan savollaringiz bo'lsa, bemalol tortinmasdan berishingiz mumkin. Men Ibrohim Sultonbek, O'zbekiston maktabining Zangiot mahallasidan. Demak, Zangiot mahallasidan telefon qilyapsiz. Qanday ustozga savollaringiz bor? Ustozgami? Aha. Ustozda endi hamma qiziqadi, men hali yo'q bo'laman. Bolaligida qanday fe'l-atvorga ega bo'lgan? Bolalikda qanday fe'l-atvorga ega bo'lgansiz? Agar adashmasam, shundaymi? Shunday. Xo'p, marhamat ustoz, so'zga javob bering. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, salomat bo'ling. Hamma bachava chiqil boshqa mana bunaqa bacha bilan. Niyabik navel, ne g'ayri ma'muriy hech navi. Albatta, ba'diki odam qalon shud, yakso muvaffaq shud deganki, chi va dar kudaki yashay kabi va dar bachaki yashay kabi. Hamid ham. Ustozing muhtaram. Labbay. Dar bachagi xel orzular o'tadi. Rost gap, orzuhom ziyoddir. Orzu mikardamki omuzgor shovam misli padaram. Va Xudo va shukr orzu va rasidim.
لیکن معلمی زیاد کردن نصیب نکرد ساحه ژورنالیستی برگذاشتم من امروز باز همه آرزو با موفق شد امروز در دانشگاه دولتی فرغانه درس میدیم به صفت آموزگار یعنی گفتم ممکن است که شکر برادر عزیز با سوال است در گفتگوی آینده چه نقشه دارم نقشه گویی نقشه اول همین است که خدا عمر دهد نیت ناز دهد همه ما فردا صبح صحت سلامت برخیزیم و اولا به پدر و مادر خود ما به فرزندان ما به خلق ما به سوق ما خدمت کنیم هر که از دستش چه وظیفه بیاید البته آینده نقشه ها بسیار حالا من گفتم تلویزیون سوق خدا خواهد برای وادی پخش می شود در آینده زیاد کردن برنامه‌های تاجیکی با شرافت سیاست عاقلانه راهبر دولت زمان آرزوها زیاد و خدا کند که اون آرزوها رسید. رحمت برای زنگ سلامت باشید برادر عزیز صحبت خوش البته شما دوام می‌دهد حالا البته برنامه شکرانه ادامه دهید است. خب سلامت باشید. طالب جان من همینجا می‌خواستم اگر هر کسی که منو میشنوه البته من فکر می‌کنم اینجا بسیار جوانا طلبه‌های مکتب سواد ساده شکر کردن یعنی چی؟ خداوند دو چشم داد زبانی گویا داد عقلی گیرا داد یعنی عقلی نرمال برای فهم شدن ساده تر گپ زنم اگر ما و امکانیت داد که 40-45 دقیقه رفته در مکتب خوانیم و امکانیت داد که یک آموزگار یک استاد ما درس بده انا همون 45 دقیقه نعمت است اگر ما همراه به بازو گذارانیم این کفرانه نعمت میشه ایش کفرانه نعمت فقط معنی آن نیست که نان پرتایم یا اسم ناشکر کنیم نه هرگز نیست خدا ما به زبان داد می زبان عالی‌ترین بزرگترین نعمت خداوند است و میگویند که خداوند فردا میپرسد من تو دولت دادم نعمت دادم اون برای چی صرف کردی و فردا از ما میپرسد که من تو زبان دادم با این زبان یگان کس به محبت اظهار کردی یا حقارت کردی حقارت کردن یعنی خداوند هم زبان را هم عقل را هم وقت را که عالی‌ترین نعمت است برای آن داد که ما باید در راه نیکی یعنی در همان راه صرف کنیم که اخلاق قانون طلب میکنیم اگر بغیر این صرف کردیم من فکر میکنم الله که انا همینه خودش کفرانه نعمت است یعنی شکرانه کردم که خدا و شکر گفتن نیست عمل کردم رحمت از زنگ نوبتی ما السلام علیکم Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jonli efirdasiz. Bugungi ustozimiz mana Mastaka Mirzayev bilan hozir jonli efirda ketyapmiz. Hozir Shukrona deb nomladik ushbu dasturimizni. Ustozga salom va savollaringiz bo'lsa, marhamat berishingiz mumkin. Boshqatdan tushuntirasizmi? Bugun hozir jonli efirdamiz. Ustoz bilan hozir ustoz Mastaka Mirzayev bilan Shukrona deb nomlangan dasturimiz bo'lyapti. Eshittirish bo'lyapti. Agar ustozga savollaringiz bo'lsa, marhamat. Menimcha bu insonimiz yoshlar shouga adashibdi va hali yoshlar shouga imkonimiz bor, vaqtimiz bor. Ustoz, sizga yana bir savolim hali aytib o'tdik-ku, to'xtalib o'tamiz deb. Shu Eron Islom Respublikasiga bo'lgan safaringiz haqida nima qanday sabab bo'lib siz u tomonlarga borib qoldingiz? Mana hatto hozir adashmasam shu Eron telekanallarida ham faoliyat olib borgansiz. Shu haqida siz bizga ozgina gapirib bersangiz. Rahmat, man hol navbatga ta'kid kardamki هیچ کس از مادر عالم تولد نمی شود شاعر تولد نمی شود البته استعداد هست لیکن 99% استعداد مهنت است و باز یک گپ دیگر است سالداتی که عسکری که آرزوی گنرال شدن نمی کند بس سالدات نیست و واقعا هر یک عضو اتفاق جوانان اگر می‌باشد درباره اتفاق جوانان گفت اگر هر یک عضو اتفاق جوانان در آینده حاکم شدن آرزو نکند پرزیدنت شدن آرزو نکند اصلا اونقدر فعال نیست یعنی ما باید آرزو و مقصد بالاتر گرفت خود به همه مانند و فکرم خطا نمیکنم آرزوی هر یک ژورنالیست در مطبوعات بین المللی کار می‌کند از مطبوعات محلی تا مطبوعات بین المللی رسیدن و برای همه حرکت میکنن البته من چندین سال کوشش کردم و جایش آمد از BBC از آزادی تکلیفاش شد لیکن از اون سبب که اون وقت امکان نبود و
اون غایه اونا و غایه من راست نمی آمد نرفتیم. بعد از جمهوری اسلامی ایران وقتی که ما حجت رسیده بودیم خیر خدا باشه گذشت آمد، بعد خیر رفتیم کار کردیم اونجا. اساساً رادیوی مشهد در شهر مشهد مقدس جای گرفته است. میدانید ایران یکی از بزرگترین شهرهای منطقه خاورمیانه است، زیاده از 80 میلیون اهالی دارد و حدودش هم خیلی کلان. با 40 زبان دنیا برنامه میده در یک رادیوی بین المللی ایران با 40 زبان دنیا، از جمله به زبان ازبکی. ما اونجا مطلب‌های فارسی از زبان تاجیکی فارسی ترجمه میکردیم و با زبان ازبکی به مردم میرساندیم. و یک شرطی که برای ایران رفتن امکان پذیر شد، یعنی ممکن شد، این چیز همه بود که دانستان خواندن نوشته توانستن حروفات فارسی، حرفای فارسی نه؟ شما میدونید حرفای فارسی را؟ بله. بدون زبان دانی، بدون مثلا به زبان دانستن، به آموختن، هیچ کس از خانه خودش بیرونتر روند کار کردن نمیتونه. ما برای همین میگیم که زبان خارجی بسیار آموزیم. اگر من همون حروفات عربی اساسی فارسی تاجیکی نمیدانستم، اگر زبان تاجیکی مکمل و درجه مکمل نه با اون درجه در سطح مطبوعات ایران نمیدانستم، برای ما اونجا کار ندارم. سلامت باشید. من خواست باز نوشتن من مسعود که مرزا که طالبی که میبخشید مسعود که مرزا و طالب جان کتر رحمتی سلامت باشید. yana savol bor ekan, bugungi vaziyatlarga va yangiliklarga jurnalist sifatida qanday baho berasiz? البته سوال یک عمومی در وضعیت امروزه و فعالیت ژورنالیست‌ها چه بها دادن. من یک تاکید کردن هستم، امروز دور اخبارات است. آدم را، عالم را گپ ویران می‌کند. میگن سخن قدرت سازندگی دارد، قدرت سوزندگی هم دارد. سخن زنده میکند، سخن میکشه. تصور کنید وقتی که شما افسانه میبرید، اگر یک سخن خوش شنوید بال و پر میگیرید. اگر اشکامتون زید، دشتیاتون پولتون هست، کیفیت زور، لیکن یک سخن بد شنوید، همین آدم لطه میشه. از درون آدم لطه میشه. قدرت سخن همین است. و بزرگترین با تاکید کردیم که ژورنالیست باید امروز هیچ کس نمیگه ما تنقید نکنیم، هیچ کس نمیگه تعریف نکنیم. تعریف از حد زیاد هم دشمنی است. تنقید به اساس هم خوب نیست. در ژورنالیستیک یک چیز هست، بالانس که چیز هست. مثلا من میبخشید میگه که همین طالب جان هم کار چطور کردم، فلان کردم. من همه گرمو طالب جان همین که کردم بوده نویسم. چیکار میشه؟ من باید گپ اون آدم هم گوش کنم، بعد بیام پیش طالب جان. گفتم که طالب جان این گپ همین که گپ گفت، شما چی میگی؟ من فکر شما باید گیرم، فکری همون دعواگر باید گیرم، خالصانه دیم. وقتی که ما خالصی اخبار میگیم، من همین در نظر است. بعد خود شنونده، بیننده یا خواننده خلاصه میبره. این هم بهونه داره که در خانه اگر پسر کلوتون پسر کلوتون زند یا خفه کنه، پسر کلوتون دوید میاد آدم من زد اقام میخه کرد. شما نمیرید رفتید سر زد براشون نمیزنید، اول میپرسید چی شد، چی گفتی، عنید کردن در ژورنالیستیک امروزه. افسوس که انا همین بالانس رعایت نمیشه. اگر تنقید شود یک بار تنقید، اگر تعریف شود یک بار تعریف میکنه. نه، به فکر من باید ما حد اعتدال نگه داریم، چون که در دنیا یگان کشور مکمل نیست. در دنیا یگان انسان مکمل نیست. در دنیا یگان کار و فعالیت نیست که مکمل بدون خطا باشه. ما باید موفقیت هم بگیم، اعتراف کنیم، در برابر همین خالصانه کمبودی ها رو هم باید بگیم. رحمت استاد، باز سوال نوبتی من اینجا گفتم که من امروز به دست همون ایران دادن التماس کردن که استاد پرسیچی همون آوازشون برای نگاه داشتن باید خود میخورد دوشم می اگر سوال دوست دیدن آوازش چطور پرورش میکنن برای آوازشون سهر ناب میگفته که من سوال دوستی هم دیدم آواز با پرورش آواز بدن. پرورش آواز
یا خدا داد؟ این یک چیزی خدا داده است. وقتی آواز ساخته نمیشه، استعداد ساخته نمیشه. من این اگر ساختگی میکردم نمیشه. در حقیقت آواز شما یک سحر دارد استاد و بیاید یک زنگ بنوبتیم. السلام علیکم. و علیکم السلام. شب بخیر. مرحمت. سوال شما باشد با استاد عزیز ما مستکم مرزایف. مرحمت. سوال دیگر در پخش مستقیم هستیم. مرحمت. السلام علیکم. السلام علیکم. شب بخیر. شب بخیر. شبتان بخیر باشه. سوال شما. مرحمت. سوالتون باشد. مرحمت. میشنویم برادری جان. الو میشنویم. شما را همچون راضی شیرین زبان دوستان میدونه یکی شیخ آمیدهای شما یک روی لایق تشکر. البته از لایق میخوانیم. خودتان شناس نکرده برادری جان. میشه که شناس شوید. خیلی دیمتان و محله دیمورسر. نامتون چی؟ شهزاد بیگ. شهزاد بیگ. رحمت. تشکر شهزاد بیگ. از بس که امروز برنامه ما موضوع برنامه امروز شکرانه است و به قدر وقت نرسیدن هم این ناشکری بزرگ است. من از استاد لایق یک شعر وقت چند مصرع میخوانم. روزها میگذرد، روزها از سر ما از دل ما میگذرد. خبر ساعت دیدار و جدایی در لب از ره منزل ما میگذرد. به نظر ما همه بایست زی عمر سودها برداریم. باید از روز به روز اثر بگذاریم. باید از روز به روز باز هم بخرد و سالار شویم، نه چو دیروزه به یک قاعده تکرار شویم. نه تدبیر کجاست؟ گرچه دیروز به صد سهو و خطای بگذشت، روز دیگر به دیگر سهو و خطا میگذرد. احسن استاد. احسن. سلام باش. شنودید ها؟ شنیدیم. رحمت. شما حاضر ما را در یوتیوب تماشا کردید ها؟ البته. رحمت برای زنگ‌های شما. سلامت و سربلند باشید. تشکر. با استاد مردم این پورا رسانیدم. خوب. سلامت باشید. سلامت باشید. من اینجا سید شریف اکای مسعود از قبادیان سلام میکنم. سلامت باشه. این قبادیان شهر جوانی های من بود، چون بهترین 5-6 سال جوانی های من در قبادیان گذشت. من برای انسان در کره زمین یگان کسی بیگانه چه بیگانه نیست. ما همه فرزند یک آدم و هوای. سلامت باشید برادر. خب میبخشید مسعود مرزی برای غریبان یک بیت تاجیک میخواندید. رحمت. مکس دوران. به فکرم این انسان در شهر مهاجره هستم. به فکرم. مرحمت. دل مقیمی کوی جانان است و من اینجا غریب. دل مقیمی کوی جانان است و من اینجا غریب. واقعا یک غزل بهترین حاج حافظ کمال کوچنده است. چون بس که در غربت نیفتادی چی دانی حال ما، واقعا خاطرم نامد آزد. خیر باز دوام میدیم. من چون سوال ناگهانه شد. باز نمی‌سم. اینم یک علامت شاید پیری باشه. استاد اگر بر شما امکانیت سیاحت کردن داده شود به کدام شهر سیاحت کردن می‌خواستید؟ میخواستم به اروپا روم، چون که خاورمیانه شرق این طرفای در جوانه الکه ما 3-4 بار وقت مکتب خانم و مسکو رفته آمده بودیم. Ustoz, keling navbatdagi savolni beramiz. Mana shu hozir biz yaqin kunlarda o'tgan adashmasam shu oylarda siz hamda masalan shu Farg'ona viloyati hamda qo'shni respublikamiz Tojikiston Respublikasining So'g'd viloyati jurnalistlari bilan sizni bevosita muloqotingiz bo'libdi, ko'proq onlayn. O'sha yerda bir haligi yaxshi inson bilan shu ayol
juda ham yaxshi so'zlarda aytishdi. Sizni qo'shni respublikadagi mana shu jurnalistika bilan bo'ladigan suhbatlaringiz kelajakda mana shu bizni nima desam bo'ladi? Bizni tomosha qilish niyatida bo'lgan Tojikiston Respublikasida yashayotgan bizni qarindoshlarimiz, yaqin insonlarimiz va bizda yashayotgan Tojikiston insonlari o'rtasida mana shu ko'priklarni yana davom ettirish niyatingiz bormi? Albatta. Sabab on astki, بعد سر قدرت آمدن شوکت میرزیویف نه تنها ازبکستان بلکه منطقه آسیا میانه دیگر شد. میدونید طالب جان، من روز پرزیدنت محترم ما اگر خوانده باشه در فیسبوک یا مقاله ماندم لیدر کتور وجدانی حقیقتا مجدری بود دیدو که فقط ما نه بلکه تمام مردم آسیا منطقه آسیا میانه انتظار بودن و در همانجا من فکر و ملاحظه های هموطنان خودم نه فکر و ملاحظه های ژورنالیستان تاجیکستان را گذاشتم. اینقدر باید محبت صمیمی وقتی که درباره پرزیدنت ما گام میزنن این برای من یک جان افتخار بود و تشبث پرزیدنت ما است که تشکیل کردن تلماستا بدبختانه همین کرونا ویروس خبر رسان پیش از کرانتین ایجادکاران قرقیزستان ولایت خوجند در فرغانه با تشبث اتفاق ژورنالیستان ولایت فرغانه استاد محمد جان عابدوف یک تدبیر بسیار عجیب تشکیل شده بود و ما آنجا با هم مقصد گذاشته بودیم که عید نوروز را با تلویزیون سعودی تاجیکستان در یک جایگی میگذرانیم. متاسفانه کرانتین شد. من بعد کرانتین انشاءالله خدا خواهد این چیز دوام میدهد و مهمش آن که امروز نظر ژورنالیستان تاجیکستان و کارگر تلویزیون باشد ولایت خوجند در دوشنبه من بودم و خوشبختانه شناسای زیاد داریم، همکارای زیاد داریم. یک چیز خرسند میکنند همه ما مقصد ما یک باید متحد شویم، باید یک شویم، جدای بحث، جدای اندازه بحث، جدا هم شده دیده، خر و ناز هم کرده دیده و غیر از ضرر دیگه چیزی به دست نآمد. رحمت استاد، باز من به نزدیک در همون فیسبوک شما یک همون شعر رو خوندم در حقیقت همین سوخ. همین شعر رو شما خودتون ایجاد کرده بودید درباره سوخ. البته من اصلا شعر کم می‌نویسم لیکن سوخ به صورت میگویم که باید برنامه ماندم واسه یک چیز سبب شد. یک برنامه ماندم، من در اون برنامه خواستم که خادمان شبکه‌های اجتماعی، بلاگرها اندک به خود بیان. با اون معنا بود که و شخصیت کس نرسیم، به اساس تنقید نکنیم، اقوا نانگیزیم، محبت مردم از حکومت خانم نکنیم. چون که مقصد ژورنالیسم مقصدی چی؟ باید محبت مردم با حکومت باید یک باشد. چون که نه در قرار پرزیدنت، نه در کنستیتوسیون ازبکستان، نه در فرمایش و قرار حاکمیت ولایت، من فکر میکنم در فرمایش و قرار و نظام و دستور اتفاق جوانان هم یگان نقطه نیست که ضد سوخها، ضد خلق سوخ باشد. پس ما در کدام اساس باید در اپوزیسیون هستیم. وقتی که من همون برنامه دادم اونجا یک نفر نوشتن اکو مسئول شما هم تعیین، یعنی من هم لگن بردار، من هم الطبیب. اگر گفتن حقیقت لگن بردار باشه، اگر اجرا کردن سیاست پرزیدنت لگن بردار باشه، اگر اجرا کردن قرار حاکم ولایت لگن بردار باشه، برادران عزیز من لگن بردارم. و همونجا یک شعر اجرا شده بود، من سوخیم. بعد از همین شما همین دیمش نوشته است که شما سوخ نمیدانید. نمیفهمید. من از این پیشان درباره سوخ نوشته بودم و اونجا یک مصرع بود که میگه برایم تو فقط منزل زیست نیستی. اگر شنبه که دورم از کناری پربهاری تو برایم منزل زیست نیستی. تو این گهواره من، تابوت من همه سوخ است. برای همین خاطر نوشته بودم یکم بعدش به جانب سر میشه. من سوخیم. پیوند من به سوخ جغرافیایی نیست، یا اجتماعی نیست، یا خود سیاسی نیست. پیوند من به سوخ پیوند جان وطن یعنی طبیعی است. در سرنوشت من مهر الهی است. من سوخیم، 80%
شاید که بیش از آن از آب چشمه است. باقی زیخا که 770 پشت من، نقش 1000 ساله هاست در سرنوشت من. این سوخت دیروزن است که ما چه کنیم. به همین خاطر در فیسبوک در چی من کوشش میکنم که چون که وطن از گهواره سر بشه. سوخت یک جزء همین ازبکستانی بزرگ است. اگر ازبکستان به خلل رسد و خواه نمنگان باشد، خواه اندیجان باشد، خواه خوارزم، این خلل سوخت تا میرسد. استاد رحمان، من شما در طب گذشته‌تون گفتید این خیلی بسیار دیگر خیر نویسیدن وقتی که ما همین استودیو جوانی تشکیل کردیم در اتفاق جواناننده، یک چیز به من گواه شدیم که دیمک دولت آزاد و دولت آباد داشته بودیم و ما من همین قدر شرایط ها مهیا شد برای یک اتفاق جوانانی ناحیه سوخ ما. و شما باز یک توی دیگه سوال میدیم استاد، این من تماشا بینان شنوندگان، من شما ما رو دیده تماشا کرده ایستاده باشید، ما هیچ سینری کرده نه، این آزادانه صحبت سازه. درباره یک انسان عزیزم هستن، درباره مریم فرغانی چی میگید شما؟ مریم فرغانی استاد ما هم هستن و یکی از نویسنده های مشهور، نویسنده موفق، عضوی اتفاق نویسندگان تاجیکستان و چندین صاحب مکافات ها، جایزه ها و شاید یگانه زنی هستند که از بین سوخسمین به این درجه رسیده. و البته مریم بانو آن چیزی که بعضا در فیسبوک میخوانیم مینویسن، این همش از دلسوزی است. متاسفانه بعضی بلاگرهای ما یا بعضی شرح نویسه های ما، لایک گذاره های ما از گفته های ممکن درست فهمیدنش ممکن، چون که البته آدم هر کجای نباشه با وطنش دست میسوزه. یک زنگ نوبتی قبول کنیم. السلام علیکم. الو. السلام علیکم. و علیکم السلام. o'yin bo'lyapti? O'yinga xudo xolasa 10 minutdan keyin qo'ng'iroq qilasiz. Xo'p, hozir bizda jonli efirimizda suhbat bo'lyapti. 10 minutdan keyin qo'ng'iroq qilasiz. O'tiraylik. Kanalga pauza berib, mana shu mushkilda deydi, o'zi guftu inakanadi, o'zi ham nashma. Ustoz, sizga yana bir savolni beraman. Keyingi savolim shundan iboratki, hozir biz sizni har bir dasturingizni kuzatib boramiz. O'sha garchi FM 98 bizni So'x tumanimizda aloqa yo'qligi uchun ishlamasa ham biz mana shu raqamli televideniya orqali sizni efirlaringizni tinglab boramiz. Mana Farg'ona telekanalida chiqayotgan dasturlaringizni kuzatib boramiz. To'g'risini aytadigan bo'lsam, har safar siz mana shu efirga chiqqan paytingizda men shunday xursand bo'lamanki, haqiqatan ham sizni shu Farg'onadami, So'xdami, qayerda bo'lishidan mana shu efirda sizni chiqqaningiz. Yana bitta hozir yana savol bo'lyapti. Assalomu alaykum. Hamma xel baroy chi jurnalistlar darbore rah gap namizanید. Darbore behruz نوشتن darbore. ولی گفته گذشته darbore شکرانه. o'zbek to'g'ri یک جام. البته هر کس فکر خودش گفته ما حق دارد. هر کس هر چی میگوید حق دارد، لیکن باید این حق کسی دیگه فرمان نکنه. در مسئله راه، این مسئله من در برنامه هم تاکید کردم، این مسئله است که نه اتفاق جوانان، نه یگان مخبر، نه یگان راهبری تشکیلات وقت برای حل وکالت ندارد. مسئله راه این در وکالت دو رسپوبلیکای مستقل و که کمیسیه بین حکومتی تأسیس داده شده است با راهبری سرگذرهای هر دو کشور. این مسئله راه وکالت آنها است. البته حتما که خوش خبر رسید ما در حال میرسونیم. رحمت، باز من از سید شریف رو نویستم. استاد براستی تا حال در کوبادیان از شما بنیکی یاد میکنند.
از درگاه الهی برای شما سربلندی و خانوادگی خواهانم. از جمهوری تاجیکستان نوشته است. تشکر سعید جان. من هم مردم خوبادیان را فراموش نکردم و حالا گفتم واقعا باز میگم جوانی های من هم اونجا گذشت و هر من نفرانی که من میشناسم سلام رسانید و خوشبختانه طالب جان همین وقتی داشته بود که وقتی که من در خوادیان در کمیته کم سماع کار میکردم تعریف به نفهمیدم علاکه 80% دریان میشنم، چون که من همراه تویشون و مراسماشونم تلویزیون رادیو و من واقعا بهترین خاطره های عمر من صحیفه های عمر من از خوادیان است. استاد گپ در کوچه پیدا میشن میگویند من در ازبکستان ما یک انسان عزیز ما هستند افضل رفیق آوازی سحرناک دارند، هنرپیشه مشهور، واقعا نطاق بهترین و واقعا بهترین صدای مردانه ای که هر چیزی که میخوانند تا مغز جا میرسه. همین انسان آواز سحرناک دارند، هر گاهی که همون سخن همون انسان رو هر یک ما میشنویم همین در بدن ما البته لرزه پیدا میشه. و بخشش میپرسن استاد مردم ها میگویند در ازبکستان دو آواز سحرناک است، یکمین این افضل رفیق، دومین این مسعود میرزایی. درباره همین شما چی میگید؟ در حقیقت افضل رفیق با زبان دولتی، با زبان ازبکی من اینجا میکنم کار میکنم، شما با زبان مادری هم با زبان ازبکی هم با زبان تاجیکی. درباره همین فکر شما؟ من در این باره هیچ گفته نمیدونم، این لطف است. اگر هم آواز ما صدای ما برای کسی خوشسته باشه دیگر شادم، خوشبختم، لیکن شعر خواندن، حکمت خواندن یا مثلا خوانش بدیعی میگوییم اگر اعتبار داده باشه وقتی که استاد افضل رفیق میخوانند برای چه تاثیر میکنه؟ یکمش فهمیده میخوانند، دیگه‌اش میفهمانند. یعنی فقط آواز کم است، باید فهمیدن. و در این باب من حاضر هم شاگردی مکتبی راویگی و هنرمندی محمود جان واحد هستم که واقعا یک صنعتکار ناتکرار، یک راوی ناتکرار بود و هست. هرچند که عمر استاد کوتاه بود در سن جوانی گذشت. رحمت استاد عزیز باید در حق مادر اگر امکان باشد یک شعر خوانده می‌دارید در حق مادر. امروز از خودم شعر نمیخوانم، لیکن با میگم وقتی که میگم بهترین مادرنامه رو که نوشته است میگن لایق. امروز میبینیم مادرها پیر میشن و اون چپخانه و اون مویها و اون حرکت و دیگر قریب که نمیماند و این البته با آدم تاثیر میکنه. لایق میگه مویها دقیق و رومالی سیاه، غبغبی پرچین و ابروی دورن، اهدریخ انگشت ها چنگک شده، زندگی اما رها گشته از جنگ. واقعا تصویری مادری پیرش. و یک در شعر دیگر میگه این شبی ترش روی بارانی، این شبی ترش روی بارانی، کلبه مادرم به یاد آمد، بامی اون میچکه سیباران ها در دلم آدم بداد آمد. در چنین کلبه فقیرانه با دلی راست مادرم داراست، کودکانش به هر کجا رفتن مانده در کنج خانه تنهاست. شاید او با امید افیگونه رمضان است و روزه می دارد، وقتی افطار چکچکی شبدار هیچ بر گوش او نمیفارد. و میگه بود وقتی که مادری پیرم تازه رو بود میلهی تر داشت. بینیدم عجایب تصویر هست. شامگاهان چوگاه می دوشید، پشتی او را به مهر مالیده، میفتاد اندرون شیخدوشه میله هایش زشانه لرزیده. هرگاه در تنور بازودار کلچه های بشیر می چسبان، نوک مشگان و ابروانش را لغچه های تنور به سخن نرم می مالید و میگه در دلم چقدر تمنا بود، لیک از سادگی نمی گفتم، دست او همچنان برای دلم و سهارا شمرده می گفتم.
بینید چقدر تصویر باز همه خودم همون واسه های خانه های امروز که افسوس خانه های وسط رو هم کم آمده بچه که خودم خاطر بیاریم چوه واقعا مادر عزیز است، مادر مهربان است و میدونید مادر فقط دوست داشتن کم، مادر نرنجاندن در کار، برای نرنجاندن چیکار کردن در کار، برای مادر نرنجاندن کسل نشدن در کار، برای کسل نشدن چیکار کردن در کار، باید حیات سالم باشه، باید حرکت جسمانی باشه. مادر باز نرنجاندن برای نرنجاندن چیکار کردن در کار، جنایتکار نشدن در کار، مست نشدن در کار، بیزاری نشدن در کار. وقتی که مادرتون یک جا میرن میگه هم پسرتون رو دیدم، مادر وقتی که تعریف کردن بچه‌ش میشنوه باور کنید بهتر از اون که 100 بار حج بره یا بهتر از اون که باید یک ملو بگرفته. برای پدر و مادر از شنیدن تعریف فرزندش از زبان دیگران یگان مکافات عالمی است. ما وقتی که میگیم مادرم دوست میدارم، پدرم دوست میدارم، باید همین چیز اعتبار بگیریم که من هم بچه واز خفه کردم، یک جنایت کنم، یک کار ناگاه کنم، من روی مادرم با کدام چشم میبینم، پیش دادام باید چقدر میرم، باید آدم به همه سال محبت از همه سر میشه. فقط من دوست میدارم بدون نه. Ustoz rahmat, avvalambor sizni bugungi dasturimizni kutilmagandek bo'ldi. Sirli inson deb. Necha kundan beri to'g'risi men orzu qilardim shu sirli insonni chaqirish, mana shu studiyaga jonli efirda olib borish. Ustoz, mana shu so'zimiz boshida mana o'zingiz ham ta'kidlab o'tdingiz, shukrona deb bekorga aytmadik. Bugungi kunda mana shu yoshlarimizga qarata siz aytadigan gaplaringiz. Mana 20 yil oldingi holat و bugungi holat. اگر گویم که 20 سال پیش از این چخیل بود، امروز چخیل یک افسانه است. قابل قیاس هم نیست، مقایسه کردن نمیشه. چون من گفتم شما 20 سال پیش ما تلویزیون داشتیم، لیکن این دستگاهی که حاضر شما دارید برای ما افسانه بود. حقیقتا ما از جهت علمی تکنیکی پیشرفت ترقی کردیم، ولی متاسفانه از جهت اخلاق معنوی حالا نرسیدیم. و من میخوام یک گپ چینگیز احمدوف نویسنده زبردست قرقیزی رو تاکید کنم. میگه که انسانیت از لحاظ ترقیات علمی تکنیکی به اصل 21 رسید، اما از نگاه معنوی اخلاقی در عصرهای ابتدایی باقی ماند. یعنی چی؟ یعنی دروغ همون دروغ است، فریب همون فریب است، قتالی و قاتلی همون قتالی و قاتلی است. پیش اگر خرسوار میرفتن برای دشمنی کسی، امروز ملوی سوار میرفت. چی؟ به همین خاطر من و جوانان یکمش گفتنیم که من حق نصیحت کردن ندارم، فقط خواهش میکنم، فقط التماس میکنم. وقتی که شما میبرید اثر کندیا عراوان، این بچه کی؟ اگر میگوید که پسری فلانی. وقتی که میبید روان مرکز سو، این کی بود؟ سر کندگی یا گلستانی یا پدرگانی یا انگرکنی. وقتی که از سوخ میریم فرغانه میگه سوخی. وقتی که از فرغانه میریم تاشکند میگن فرغانگی. وقتی که از ازبکستان میبرایم میگن ازبکستانی. اگر ما کار خوب کرده باشیم، ناممون به نرزه برآورده باشیم، اگر ما نرکمند داشته باشیم، اگر ما دزدی و قتل و غارت نکرده باشیم، اگر ما با تروریست‌ها همراه نشده باشیم، شکر خدا. لیکن وقت من با این چی گفتم میخوام فراموش نکنید در کیفت شما خواه 10 ساله هستید، خواه 15 ساله هستید، خواه 30 ساله، خواه 40 ساله، در کیف ما یک چیز ایستاده است. یکمش آر و ناموس پدر و مادر، فرزندان، محله، سوق، ولایت و بالاخره وطن. این بار برداشتن آسان نیست. من میخواهم به جوانان خودم که لایق و سزاوار برداشتن همین بار باشه. شرط نیست که هم عالم نمیشه. که چنین دولتی آزاد و آباد داریم. استاد عزیز کاتر رحمت حالا بکم مستاک رحمت. استاد yana bir marta sizni bugungi studiyamizga o'z vaqtingizni ayamasdan kelgan uchun katta minnatdorchilik bildiramiz. Barcha so'xlik yoshlar nomidan bizni mana ijtimoiy tarmoqda qo'llab-quvvatlab turgan azizlarimizga, Telegram tarmog'imizda, Facebook'imizda
tomosha qilayotgan insonlarga qarata bir narsani aytmoqchimiz. Bizning maqsadimiz bitta. U ham bo'lsa yurtimizni tinchligi, yurtimizni obodligi uchun o'z hissamizni qo'shish. Shunday ekan yana bir bor sizga kattakon rahmat aytamiz ustoz. Yana bir bor başımı, یک بار دیگر به شما سلامتی خانم. ما فکر میکنم این اولین صحبت ما و البته در آینده باز نصیب باشد هم صحبت میکنیم. استاد رحمت. تشکر. من به خودم به همتون نگم بگم مرا از بد و بد کردن نگه دار. مرا از هر نفس مردن نگه دار. و من از من رسد درد و بلاها خداوندا مرا از من نگه دار. اگر خودم همه که بگم رحمت کلام استاد. سلامت باشید. Hozir بعد از این yoshlar show میشه. ساعت 20:00 da jonli efirda yoshlar showini boshlaymiz. Ustoz rahmat.